ओडिशा स्टैटिक जीके क्लास 4 वीडियो रे आपण मानक स्वागत जणाउछि। आज हमर टॉपिक रहिछि इम्पोर्टेंट ओडिया ऑथर्स एंड तांगर बुक्स। एटा गोटे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहइबो काहे कि ना से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम हो ओडब्ल्यूएससी हो ओट्रिपलएससी हो सबुथिरे ऑथर एंड बुक्स रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस आसे। खास करके ओडिया ऑथर एंड तांकर बुक्स विषय बहुत क्वेश्चंस आसे काहे कि ना आमे जेतेबेले ओडिशा रिलेटेड एग्जाम दउछु ओडिशा जीके सेथिरे गोटे बड़ पार्ट सबले प्ले करिवो। सो मेन जिनस बहुत दिनरू वीडियो आसी पार नथला तापे मते माने मु बहुत क्षमा प्रार्थी आपण मान पाखरे काहेकि बहुत जण मते पचारथुले स्टूडेंट माने काहेकि वीडियोस आसुनी। मु एक्चुअली ट्राई करथुली जहाँ भी हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अछि ताको सेग्रीगेटेड मैनर रे आनिया पई कहि सेत पे टिके टाइम लाग गला काहेकि ना सबुटु बड़ इश्यू होछि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जामिनेशन रे हम पाखरे कोनस प्रकार गुड सोर्सेस रे अवेलेबिलिटी नाही ना किछि बुक्स अछि ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो हमको प्रॉपरली हमको मिलुछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सेथि पई लव विथ लव नहीं आसी आपण मानक पई ई बुक जोड़ा कि मैथमेटिक्स रो ई बुक 2017 रु आरंभ कर 2025 पर्यंत मैथमेटिक्स रो सब क्वेश्चन टॉपिक वाइज मैनर रे आपण पाखे अवेलेबल रहबो। म आपण मानक देखै दउछि आपण मानक हम ई बुक टा केमती कोन अछि देखि दियंतु स्क्रीन रे आपण देखि पारथुवे। देखो आमर ओडिशा माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो जहाँ भी 2017 नहीं 2025 पर्यंत जहाँ भी टॉपिक्स आसी सब जिनिस आम ये मेंशन करिछु। ठीक अच्छे ई बुक रे पूरा पूरी भाव मेंशन करिछु अपन देखि पारथुवे। नेक्स्ट रहा को आम ट्राए करिछु टॉपिक वाइज मैनर रे कवर करिया पई हैला। जहाँ भी क्वेश्चन अच्छे आम देखो टॉपिक वाइज मैनर जमती नंबर सिस्टम रहिला फ्रैक्शन डेसिमल रहिला एचसीएफ एलसीएम एमती करी टॉपिक वाइज मैनर रे माने 35 टा टॉपिक रे सेग्रीगेटेड मैनर रे आपन को दिया हिची। ई बुक रो प्राइस टा रहउची 199 रुपीस ओनली। आ एथिरे आपनकर 1200 रु अधिक क्वेश्चन जहाँ भी आज जान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम रे आछे सेटा फुलफिल भाव रे एठी दिया जायछि। आपन देखि पारथु एठी जहाँ भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन अच्छे सेटा को बैच रे पड़थिला को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे पड़थिला ताकू भी क्लियरली मेंशन कराइछि। एमती पूरा पूरी आपन सब क्वेश्चंस मिली जिवो। टोटल आम पाखे पाखापाखि 1200 खंडे क्वेश्चन 1200 अधिक क्वेश्चन ही अवेलेबल अच्छे। जो मानक भी परचेज करार अच्छी मु तले डिस्क्रिप्शन रे व्हाट्सएप नंबर दे देबी निजर ना को डिस्ट्रिक्ट आप अप्लाई कर कोर्ट पे अप्लाई कर लिखिकी मते व्हाट्सएप कर देले आपण सेटू माने परचेज कर परिबे आपनकर ई बुक। आउ मते गारंटी दे कहि पारछि जदी ई बुक आपण परचेज करूछंदी आउ जहाँ भी क्वेश्चंस अछि 1200 क्वेश्चन टा प्रॉपर वे जदी प्रैक्टिस करूछंदी आउ आपन को किछि दरकार पड़बनी एरिथमेटिक आ मैथमेटिक्स 100 रु 100 आनिबे एटा मोर गारंटी से अमीन पाई हो किंबा हमर जूनियर कॉपिस्ट पाई हो तो दीटा जाकर आप 100 रु 100 मार्क अदर कौन सोर्स आपको दरकार पड़ोनी फॉलो करने। तो आज क्लास आम स्टार्ट करवा चलते। तो आमर क्लास 4 रो चैप्टर हूँ कौन इंपोर्टेंट ओडिया ऑथर्स एंड देयर बुक्स। तो आम देखा को ऑथर को बुक्स लिखी आउ से भी आम एडिशनल किसी डिटेल भी देखा ऑथर मान विषय और बुक विषय भी आम डिटेल माने डिटेल किसी देखा। ओके देखो फर्स्ट जिनस हूँ आमर ओडिशार जो लिटरेचर अच्छे आम डिफरेंट पार्ट्स रे डिवाइड कर देचे कहीं डिफरेंट पार्ट्स रे डिवाइड करचे सो दैट हमको इजीली मने रहबो। फर्स्ट जिनस देख अर्ली जो क्लासिकल पीरियड थिला सेटा हमर जयदेवंकर पीरियड थिला हम कहि परबा सेटा गोटे सूफी बा गोटे भक्ति पीरियड टा थिला। नेक्स्ट आसला से ता परे परे एंशिएंट लिटरेचर में देखिबा दी जण मेजर कवि जे कि होचंदी सारला दास आउ अर्जुन दास। तापर पळे आसला हमर पंचसखा एरा ए टाइम रे कौन होगा आम पंचसखा एरा भक्ति मुवमेंट। तो आम भक्ति मुवमेंट कौन होगा भक्ति रस वाला जो कविता थिला सेटा अधिक मात्रा रे लेखा गला। तो पंचसखा किए किए थिले आमर बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास अनंत दास आउ जसवंत दास 5 जन पंचसखांकर भक्ति मुवमेंट रिलेटेड आम बुक्स तक देखा। नेक्स्ट पळे आसला आमर रीति जुग रीति जुग आमर कौन होगा ऑर्नामेंटल जोटा आम कहि परिबा अलंकार को लेकिन बहुत सारा पोएट्री सब रचना करागला। चाहे सब बड़ नेम हूँ कार उपेन्द्र भंजंगर रिलेटेड बुक्स आम देखा दीन कृष्ण दास आउ अभिमन्यु सामंत सिंगार। ओके नेक्स्ट हूँ कौन आम देखा यहाँ तो पढ़ा एनसीएंट ओडिशार। नेक्स्ट आसला कौन आम पाखे ओडिया लिटरेचर कौन मॉडर्न ओडिया लिटरेचर भी टाइम्स पलि आसला आम पाखे
ମଡର୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଆମର କିଏ ରହିଲେ ଏରାରେ ଆମର ରହିଲେ ମେନ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏଇ 4 ଜଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୁକ୍ସ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ସବୁଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା କ'ଣ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ଟାଇମଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମର କ'ଣ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଟପିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆମକୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ଏରା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ବା ଆଉ ଯୋଉ ନୂଆ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଠି ବି ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯିଏକି ମେଜର ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଆଉ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବି ଭଲ ଭଲ କିଛି ବୁକ୍ସ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଏରା। ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଏରାରେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ଯୋଉମାନେ କି ଯୋଉ ମିଡ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଆପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଏରା ବା ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏରାରେ ଦେଖିବା ମଡର୍ନ ଯୋଉ ରାଇଟର୍ସ ମାନେ ଏବେ ଯେମିତିକି ପ୍ରତିଭା ରାୟ ହେଇଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟ ରିଲେଟେଡ ବି ଆମେ ବୁକ୍ସ ଯାକ ଦେଖିବା। ଓକେ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ଜୟଦେବ। ଜୟଦେବ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଜୟଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରିଲେଟେଡ ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ କିଛି କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ତମେ ନୋଟ ବନେଇକି ଚାଲ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡେ 1 ରୁ କହିଛି ନିଜର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ଠୁ ବେଟର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଫାଇନାଲ ଟାଇମରେ ଏକ୍ସାମକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତମେ କେବେ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମ କାଢିକି ପିଡିଏଫ ପଢିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ ହିଁ ତମେ ପଢିକି ଯିବ। ସୋ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲ। ଆଡିସନାଲ ମୁଁ କିଛି ଯଦି ବି ଜିନିଷ କହୁଥିବି ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖ ଏଇ କାହାର କୋଟ୍ ପଏଟ୍ ଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କର ଆଗେ କୋଟ୍ ପଏଟ୍ ଥିଲେ। ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସେଟା ଲେଖା ଯାଇଛି। ତାର ଥିମ୍ ହଉଛି କ'ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ବା ମାନେ ଗୀତ ଗିଆଯାଏ। ତ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଆମର ରିଚୁଆଲରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଥିମ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ସେଇଟାକୁ ନୋଟ କରି ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ଶାରଳା ଦାସ। ଶାରଳା ଦାସ ତ ନୁହଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଆଦି କବି ଶାରଳା ଦାସ। ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଇଟେଲ ଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇଟେଲ୍ସ ପଢିଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଟାଇଟେଲ କ'ଣ ଥିଲା ଆଦି କବି ଶାରଳା ଦାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଜିନିଷ ରହିବ ହି ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର। ଏନସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚରର ସେ ଫାଦର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫର୍ଦର ଦେଖିବା ମଡର୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚରଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଫାଦର ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏନସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚରର ଫାଦର। ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ କ'ଣ ରହିଗଲା ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ବହୁତ ଥର ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କ'ଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରେଟ୍ ପୋଏଟ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ମହାନ କବି ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ କବି ଫର୍ଷ୍ଟ ମହାନ କବି ଭାବରେ ଆମେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ହିଁ ନଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଇଏ ନର୍ଚର କରିଥିଲେ ଫ୍ଲୋରିସ୍ ହେଇଥିଲେ ବା ଆଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ଯାକ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ଇଏ ସମକାଳୀନ ବା କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ଥିଲେ। ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଇଏ କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ବା ସମକାଳୀନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଇଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ବୁକ୍ସ ବଗେରା ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଗଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପଞ୍ଚସଖା ଏରା କିଏ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏମାନେ କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଓକେ ଦେଖିବା ଆମେ ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ଦେଖିଦିଅ ମଠ ବଳରାମ ଦାସ ବା ମଠ ବଳରାମ ଦାସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଦେଖିଦେବା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଅଲଗା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଅଲଗା ନାଁ କ'ଣ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ତାର ଅରିଜିନାଲ ନେମ୍। ଯେହେତୁ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବୋଲି କହୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଘରେ ଘରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଗୀତ ବାଜେ। ତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ବୁକ୍ସ ହଉଛି କ'ଣ ରସବିନୋଦ, ରସକେଲି ଆଉ ନବରତ୍ନ ନମରତ୍ନ ଗୀତ। ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ବି କ'ଣ ଥିଲେ ଆମର
ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲେ ଓମେନ୍‌ର ଡିଗ୍ନିଟିକୁ। ଯେତେବେଳେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କରାହଉଥିଲା ସେଇ ଯୁଗରେ ସେ ଓମେନ୍‌ର ଡିଗ୍ନିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଦ୍ୱାରା ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ତ କଣ ସେ ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ହ୍ୟୁମାନିଟି ତା ସହିତ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଆଙ୍କର କଣ? ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇଟଲ ହଉଛି ସେଟା କଣ? ଅତି ବଡ଼ି। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଏଠି କଣ? ହଁ, ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତି କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଘରେ 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 ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଭାଗବତ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରୁହେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଇଏ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଭୋଟି। ସେ ବି ଭକ୍ତି ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଡିଭୋସନ ପାଇଁ ବହୁତ ପପୁଲାର ବି ଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଇଜି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେରେଟ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଗବତ ପୁରାଣକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆର ମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ବା ଭିଲେଜର୍ସ ବି ଯୋଉ କହିପାରିବା ଆମେ ଲେମ୍ୟାନ୍ ବି ବହୁତ ଇଜିଲି ସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଯୋଉ ହାର୍ଡ ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡସରେ ତାକୁ ତାଙ୍କେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବା ତାକୁ ମାନେ ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଯେ କି ସେ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଟପିକ୍ସକୁ ବି ସେଠି ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବାକି 3 ଜଣ ରହିଲେ ପଞ୍ଚସଖାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। କଣ ହେଇଗଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କଣ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ମାଳିକା, ମାଳିକା ବଚନ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସୁଧା ଭକ୍ତି ବିଳାସ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଚଉତିସା। ସେମିତି ଅନନ୍ତ ଦାସ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ହେଉତୁ ଉପଦେଶ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଗୀତ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତ ଆଉ ମନସାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଫିର ବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ମାଳିକା ଏଇ ଦିଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏଟ୍ ଯାହା ବିଷୟରେ ଭରି ଭରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ସରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କଣ ତାଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ହଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କବିମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବା ବା ମାନେ ପର୍ସନାଲିଟିଙ୍କ ନାଁ ନେବା ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ସାଙ୍ଗରେ ନାଁ ନେବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମକୁ ପରେ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମକୁ ମନେ ଥିବ ଯେ ମାନେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ। ତ ଆମେ ଟାଇଟେଲ ସାଙ୍ଗରେ ନାଁ ଯଦି ନେଇଯିବା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତ ଇଜିଲି ଆମକୁ ମନେ ରହିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। କବି ସମ୍ରାଟ ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଏମ୍ପାୟାର ଅଫ ପୋଏଟ୍ସ ବା ପୋଏଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ବି ସେ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ ଅଫ ରୀତି ଯୁଗ। ଦେଖ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇ ପୋଏଟ୍ କୋଉ ଯୁଗକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କେ କାହାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ? ରୀତି ଯୁଗକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଅଳଙ୍କାର, ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଅଳଙ୍କାରରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେ ଲେଖି ପାରୁଥିଲେ। ତ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ପୋଏଟ୍ରି ସେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଚନା ଯାକ ଦେଖିଦେବା କଣ କଣ? ବୈଦହିସ ବିଳାସ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧା ନିଧି। ଏଇ ଚାରିଟା ତାଙ୍କର ମେଜର ମାନେ ୱାର୍କ ଯୋଉଟା କି ରିପିଟେଡଲି ଏକ୍ସାମ୍ସରେ ଆସେ। ଆ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କସ ଦେଖିଦେବା ଆମେ। ରାସଲୀଳା ବା ରସଲୀଳା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ରସିକା ହରବଳି, କଳା କୌତୁକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ପଢୁଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ପଢିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କୋଉଟେ ବୋଧେ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସସି ର କୋଉ ଏକ୍ସାମରେ ପଢିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ ଏଇଟା ବି ପଢିଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଚମ୍ପୁ। ଏଇଟା ଚମ୍ପୁ ବିହାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଚମ୍ପୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲାବଣ୍ୟବନ୍ତୀ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଚମ୍ପୁ। ଏଇ ଦିଟା ବି ମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ରାଇଟିଂସରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା କଣ? କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ଥର ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବି ମୁଁ ଏଠି ମେନସନ କରିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହଁ, ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ରୀତି ଯୁଗର ଆଉ 3 ଜଣ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କବି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଆଉ ବ୍ରଜନାଥ ବଡଜେନା। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ରସକଲ୍ଲୋଳ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
ଅର୍ଥତ୍ରାଣ ଚଉତିଶାଟା ଏତେ ପଡ଼େନି, ରସକଲ୍ଲୋଳଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଥର ପଡ଼ିଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏଇଟା ଚିନ୍ତାମଣି, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଉ ପ୍ରୀତି ଚିନ୍ତାମଣି ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମାନେ ଚିନ୍ତାମଣି ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଲେଖିଦବ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, କାହିଁକି ଦିଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ବୁକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୀତି ଚିନ୍ତାମଣି। ନେକ୍ସଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମର ତରଙ୍ଗ ଆଉ ଚତୁର ବିନୋଦ, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସମର ତରଙ୍ଗ ତ ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମ୍ସରେ ଆସିଛି ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମ୍ସରେ ଆସେ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆଉ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଚମ୍ପୁ ଲିଟରେଚର, ମେଜର ଚମ୍ପୁ ଲିଟରେଚର ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଯାହା ଏଠୁ ବି ବହୁତ ଭରି ଭରି ଦି ଜଣ ଦେଖିବ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଉ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଆଙ୍କ ରିଲେଟେଡ ବହୁତ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ। ଆଉ ନୂଆରେ ଯଦି ଦେଖିବ ତମର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ରିଲେଟେଡ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିଲେଟେଡ ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ହଁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ରିଲେଟେଡ, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ରିଲେଟେଡ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଶାରଳା ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର, ଆଉ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହଉଛନ୍ତି ଆମର କଣ? ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଫାଦର ଅଫ ଓଡିଆ ପ୍ରୋଜ। ଆଗରୁ ତମେ ଯେତିକି ଦେଖିବ ଆମର ପୋଏଟ୍ରି ବା ପୋଏମ ଉପରେ ବହୁତ ଲେଖା ଥିଲା, ବଟ ପ୍ରୋଜ ରିଲେଟେଡ ଲେଖା ବହୁତ କମ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ ଓଡିଆ ପ୍ରୋଜ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାସ କବି, ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଆମେ କହୁ, ତାଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ହଉଛି କଣ? ବ୍ୟାସ କବି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଥମାସ ହେନରୀ ଅଫ ଓଡିଶା, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଟାଇଟେଲ ବା ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଥମାସ ହେନରୀ ଅଫ ଓଡିଶା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ ଦେଖିଦେବା, ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ବୋଧେ ପଡିଥିଲା, ମାମୁଁର ନା ମାନେ ସ୍ପେଲିଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ମନେ ନାହିଁ, ଏଟା ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଦେଖିଦେବ ମାମୁଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ବଟ ଏଇଟା ମାମୁଁ ନୁହଁ, ସେଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ, ଅନୁସ୍ୱାର୍ଗଟା ନାହିଁ, ସରି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଟା ନାହିଁ ସେଥିରେ, ତ ଖାଲି ମାମୁଁ, ମାମୁଁ ଏମିତି ଏଇଟା ବି ପଡିଥିଲା, ବହୁତ ଅଜୀବ ଜିନିଷ ବଟ ପଡିଥିଲା। ତାପରେ ହଉଛି କଣ? ଲଛମା ରେବତୀ, ଚାରିଟା ତାଙ୍କର ମେଜର ମାନେ କହିପାରିବ ବୁକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଷ୍ଟୋରି, ସେ ତମେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବନି କି ରେବତୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ଯୋଉଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଲଛମା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୃତି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ, ଓଡିଶାର ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ହଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ, ରିଟେନମେଣ୍ଟ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖ ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡିଆ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଓଡିଆ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ହଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ରେବତୀ, ଯୋଉଟା 1898 ରେ ମାନେ ଆସିଥିଲା, ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିଛି, ଆଉ ତାର ମାନେ ଇୟର ବି ପଡିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇୟର ଟା ମୁଁ ମେନସନ କରିଦେଇଛି। ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ହଉଛି ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡିଆ ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡିଶା ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଆମେ କଭର କରିଛେ, ବୋଧେ ଓଡିଆ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୁଁ କରିନଥିଲି, ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତଟା ମାନେ କରିଥିଲେ ଆମେ। ଠିକ ଅଛି, ପିଓନିୟର ଅଫ ଓଡିଆ ପ୍ରୋଜ ବା ମଡର୍ନ ଓଡିଆ ପ୍ରୋଜ ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ବା ଫାଦର ଅଫ ଓଡିଆ ମଡର୍ନ ପ୍ରୋଜ ବି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା ଆମେ, ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ରାଧାକାନ୍ତ ରାୟ, ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ କଣ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ହଁ, ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ ଦେଖିଦେବା ଆମେ କୃତି ଯାକ କଣ କଣ ଅଛି? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଚିଲିକା, କେଦାର ଗୌରୀ, ମହାଯାତ୍ରା, ଏ ଚାରିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ୟା ରିଲେଟେଡ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ସ ରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସେ। ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଟା ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ରିଲେଟେଡ ଥିଲା, ନେଚରକୁ ଡିଭୋଟ କରିକି ସେତେ ପ୍ରୋଜ କିମ୍ବା ପୋଏଟ୍ରିଜ ଲେଖା ଯାଇ ନଥିଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପୋଏଟ ଯିଏକି ନେଚରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପୋଏଟ ବି ଥିଲେ, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ଓଡିଆ ପୋଏଟ୍ରି ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଫାଦର ଅଫ ଓଡିଆ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପୋଏଟ୍ରି ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଫାଦର ଅଫ ଓଡିଆ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ସେମିତି ଫାଦର ଅଫ ଓଡିଆ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପୋଏଟ୍ରି ଆମେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ବା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କହୁ। ଆଉ ମେଜରଲି ସେ ନେଚର ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଯାକ ବହୁତ ଲେଖୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ଦି ଜଣ
ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ 2 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଆମେ ଯେତିକି ବି ସ୍କୁଲ ବୁକ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପୋଏଟ୍ରିଜ ମାନେ ପଢିଥିବା ଆଉ ଖାସ କରିକି ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ ବି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବା ଟାଇଟେଲ ତାଙ୍କ ହଉଛି ଭକ୍ତ କବି। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମାନେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ମାନେ ସବୁ ପିଲାର ଫର୍ଷ୍ଟ ବହି ସେ ଆମକୁ ଡେଡିକେଟ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମ୍ସରେ ଆସେ। ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଯୋଉ ରହିଲା। ତାପରେ ହଉଛି କଳାବୋଧ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବୁକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତ ଗାଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଛନ୍ଦମାଳା ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବୁକ୍ସ ମାନଙ୍କରୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଟପିକ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁକଟା ସେ ବୁକ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଯାହାବି ଆମେ 5th 6th ରୁ ନେଇକି 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁ ସବୁ ବୁକରେ ଦେଖିବ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଡେଫିନେଟଲି ମାନେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜ କିମ୍ବା ପୋଏଟ୍ରି ଥିବ ହିଁ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କୁହାଯାଏ ପିଓନିୟର ଅଫ ଓଡ଼ିଆ ସରି ଓଡ଼ିଆ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଲିଟରେଚର। ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ପାଇଁ ବା ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ, ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ସ୍କୁଲ ବୁକ୍ ଯାକ ସେଥିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। କାହିଁକି? ଆମେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଥିଲେ, ଚାଇଲ୍ଡ ବି ଥିଲେ, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେଟା ବହୁତ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପିଓନିୟର ଅଫ ଓଡ଼ିଆ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଲିଟରେଚର ବା ଫାଦର ଅଫ ଓଡ଼ିଆ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଲିଟରେଚର ବି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲେ କିଏ? ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଟାଇଟଲ ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ କବି। ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଯାକ ଦେଖିଥିବା ତପସ୍ୱିନୀ, କୀଚକବଦ୍ଧ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଅୟୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ। ମତେ ପୁରା ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖୁଥିଲେ ଏଇ 3-4ଟା ପୁରା ଘୋଷିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖା ମାନଙ୍କର 2-3ଟା ଲେଖି ଦଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ଯାଇ ବି ସେ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଶ ମେମୋରି ଅଛି। ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ ମାନେ ଦେଖିଦେବା ଗ୍ରେଟ୍ ପୋଏଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଏକ୍ସାମ ଯୋଉମାନେ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ବରପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଏରାର କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର 3 ଜଣ ବି ଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୋଉ ନୂଆ ପଞ୍ଚସଖାର 3 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ କଣ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଜୁଏଲ ଅଫ ଓଡିଶା ବି କୁହାଯାଏ। କଣ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧର୍ମପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। 3ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କୃତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡର କାହାର ଥିଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଥିଲେ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର ବି ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆସିଲା ଆମର ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। କଣ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କୋଣାର୍କ, ଖରାବେଳ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୃତି। ସିଏ ବି ସତ୍ୟବାଦୀ ଗ୍ରୁପର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୃତି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଗଡ଼ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବିନି କାହିଁକି ଏକ୍ସାମରେ ଏତେ ପଡ଼େନି। ବଟ୍ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ବି ବୋଧେ ମତେ ମନେ ଅଛି ମୋ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଏଇଟା ଥିଲା। ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ରାଇଟିଂ ରହିବ। ଇଏ ବି ସତ୍ୟବାଦୀ ଗ୍ରୁପର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଗ୍ରୀନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ତମେ ଦେଖିବ 8th 9th 10th ରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ପୋଏମ୍ ଯାକ ଥିଲା। ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ଆତ୍ମଚରିତ, ମୁକୁନ୍ଦ, ମୁକ୍ତ ଗଦାର, କ୍ଷୁଦା ଆଉ ଦେବଦାସୀ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ବୁକ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ମାଟିର ମଣିଷ ହଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସିକ ଓଡ଼ିଆ ନୋବେଲ। ଠିକ ଅଛି। ଆର ବି ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍ଟ ଅଫ ମାଟିର ମଣିଷ ବି ମାନେ ବୁକ୍ ମାନଙ୍କରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ପଢିଛି ବୋଧେ ଯାହା ମନେ ଅଛି। ସ୍କୁଲ ବୁକ୍ ମାନଙ୍କରେ ମେନସନ ଅଛି। ତ ଆଙ୍କ ରିଲେଟେଡ ବି ମାଟିର ମଣିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଗତି ଏରା ବା ପ୍ରଗତି ଯୁଗ। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କାହିଁକି ଏଟା ନୂଆ ଏରା। ଠିକ ଅଛି। ପୁରୁଣା ଏରାର ଆମେ ଯାହା ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ତ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମର ସାରିଦେଲେ। ନୂଆ ଏରାରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ମୁଁ କହିଥିଲି।
ତାଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବିପ୍ଳବୀ କବି। ବିପ୍ଳବୀ କବି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବିପ୍ଳବୀ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ବି ଆଉ ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ରାୟଙ୍କୁ ବି ବିପ୍ଳବୀ କବି ବୋଲି କହୁଛେ। ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍ କଣ ଅଛି? ବାଜି ରାଉତ, କବିତା 1962, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଭାନୁମାଟିର ଦେଶ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କାହିଁକି ଏବେ ନୂଆ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେହେତୁ ଆଙ୍କେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ଆୱାର୍ଡ ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କେ ମିଳିଥିଲା 1986 ରେ। ତ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ଯେହେତୁ ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆୱାର୍ଡରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ କିଏ ଥିଲେ? ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆଉ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଏମାନେ 2 ଜଣଙ୍କର ବି ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଛେ ଏଟା ଆମର ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ ଫେକ୍ଟ ଯାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କାହିଁକି ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ ଏମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଣ କଣ ଅଛି? ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ପରଜା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଥର ପଡୁଛି। ମାଟି ମଟାଳ ବହୁତ ଥର ପଡୁଛି। ଦାଦି ବୁଢା ପଡିଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଦାନା ପାଣି ଆଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ 5ଟା ଯାକ କୃତି ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। କାହିଁକି ଆଙ୍କେ ବି ହଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ୱିନର ଆଉ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ 1955 ରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ 1973 ରେ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି ତାର ଆନ୍ସର ବି ଅଛି ଏଠି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ରିନଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ ନୋବେଲିଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ପରଜା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବି ଥିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ପଡୁଛି। କିଏ ମାନେ ଏମିତି କବି ଯିଏକି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କା ଆଉ ହାଲିଜା ଦିନ। ମାନେ ବହୁତ ଥର ତ ପଢିନି ବଟ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଟା ଏକ୍ସାମରେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କାହିଁକି ଆଙ୍କେ ବି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ୱିନର 1958 ରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ବା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କେ ପାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଲିଟରେଚର। ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କଣ କଣ ଲିଟରେଚର ଆମର ଅଛି ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର କଣ କଣ ଲିଟରେଚର ଅଛି? ଶବ୍ଦର ଆକାଶ, ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୟୁତି, ଅଷ୍ଟପଦୀ। ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୟୁତିଟା ବହୁତ ଥର ପଡିଛି ଏକ୍ସାମରେ। ଇଏ ବି ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ 1993 ରେ ଆଙ୍କୁ ବି ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ କହିବ ଯୋଉମାନେ ବି ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୋଉ ଲେଖା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ। ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଏଠି କଣ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ। ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଠି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ। ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ କିଏ କୋଉ ତାଙ୍କର ମାନେ କୃତି ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର କୋଉ ବୁକ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଦେବା ଆମେ। ହଁ ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଆମର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୃତି ହଉଛି ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ମହାମୋହ, ଉତ୍ତର ମାର୍ଗ, ଶୀତଳ ପଦ୍ମ, ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ ମଝିରେ କୋର୍ଟ ଏକ୍ସାମରେ ବୋଧେ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ଆଉ ବୈଶାଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହିଟେ। ଯଦି ଟାଇମ ହବ ଏ ବହିଟାକୁ ପଢିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଉ ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ଅଭି ବୈଶାଖ ଏ ଦିଟା ବହି ଡେଫିନେଟଲି ପଢିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁକ୍ ଦିଟା ଯାକ। ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ରିସେଣ୍ଟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି 2011 ମସିହାରେ। ତାପରେ ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପଦ୍ମଭୂଷଣ 2022 ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ ବି ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ୱିନର ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଆଉ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ରାଇଟର୍ସ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମାନେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ରାଇଟର ଭିତରୁ ଇଏ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ତାଙ୍କ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅମୃତ ଫଳ ଆଉ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ୱିନର, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବି ୱିନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବୋଥରେ ଲେଖନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଜରେ କେତେଟା ଆଉ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆସିଥିଲା ସେଟା ବି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଶନ୍ତର ବା ଦେଶାନ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସବୁ ଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ। ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧର ଘୋଡା, ବଧୂ ନିରୁପମା, ଚପଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚପଳା ଚନ୍ଦ୍ର, ଶେଷ ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ
ମିଛ ମାୟା ଏ ଯାକ ବି ଆଙ୍କର ବି କୃତି ଯାକ ବହୁତ ଥର ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆଙ୍କେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ମାନେ ପ୍ରାଇଜଟା ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି 2015 ମସିହା ସେଥିପାଇଁ ରିସେଣ୍ଟ ବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଟପିକରେ ଇଏ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଂଶ ବା ହଂସ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଉଁ ଗର୍ଭଗୃହ ଗର୍ଭଗୃହ ଆଉ ବଂଶ ଦିଟା ଜିନିଷ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଆୱାର୍ଡ 2013ରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ 1999 ମସିହାରେ ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆୱାର୍ଡ ୱିନର୍ସ ନା ସେମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ ଦେଖ କୋଉ ମସିହାରେ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମ୍ପଟଲି ମୁଁ ଦେଇଦଉଛି ତୁମକୁ 1973ରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଫର୍ଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି 83ରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, 93ରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଉ 2011ରେ ପ୍ରତିଭାରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ବା ଲାଷ୍ଟ ଆମର ପ୍ରତିଭାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ତମେ କଣ କହିବ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଜଣେଇଲି ଏମାନେ 4 ଜଣ କୋଉ କୋଉ ବୁକ୍ସ ପାଇଁ ବା କୋଉ କୋଉ ରାଇଟିଂସ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମତେ ତମେ ଜଣେଇବ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତ ତା ସହିତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକଟା ତ ସରିଗଲା ବଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଯେ ଏଥିରେ ଆମର ୱାନ୍ ଲାଇନର ବା ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଲାଇନର ଗୁଡିକ ବି ମୁଁ ଏଠି ମେନସନ କରିଛି ଯେମିତି ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ରିପିଟେଡଲି ଆସେ ଏଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ ତମେ ନେଇଯାଇପାରିବ। ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଥର୍ସ କୋଉଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଥର ଗୋଟେ ପେଜରେ ତମକୁ ମିଳିଯିବ ୱାନ୍ ଲାଇନର ଯାକ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ଜୟଦେବ। ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ଦାସ। ରେବତୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ରେବତୀ ଲଛମା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଓଡ଼ିଆ ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ମାଟିର ମଣିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବାଜି ରାଉତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଯାଜ୍ଞ ସେନୀ ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ପରଜା ଲେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନପୀଠ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଆ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ହଁ ଏଇଠି ତମର ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟା ମେନସନ କରାଯାଇଛି ତମେ ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଚାଲ ଆଉ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ ରିଭିଜନ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଦେବା। ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡିଆ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି କଣ ଥିଲା ରେବତୀ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡିଆ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଥିଲା ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡିଆ ଜ୍ଞାନପୀଠ ୱିନର ଥିଲେ କିଏ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଫାଦର ଅଫ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ଥିଲେ କିଏ ଶାରଳା ଦାସ ଆଉ ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ହଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ସବୁଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦେଖିବା 30ଟା ୱାନ୍ ଲାଇନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ପିଡିଏଫଟା ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମେ ସ୍କ୍ରିନସଟ ବି ନେଇଯାଇ ପାରିବ। 30ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଲାଇନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବି ଏଠି ମୋର ଅଛି ତମେ ଆରାମସେ ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇନା ପଢିପାରିବ। ଅଲରେଡି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଦେଇଛେ ତ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବି ଡିସ୍କସ କରିଦଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଦି କବି ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଶାରଳା ଦାସ। ଫାଦର ଅଫ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ହଉଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫାଦର ଅଫ ଓଡିଆ ପ୍ରୋଜ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡିଆ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ହଉଛି ରେବତୀ। ଅଥର ଅଫ ରେବତୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡିଆ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଅଥର ଅଫ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କବି ସମ୍ରାଟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଅତିବଡି ସେଣ୍ଟ ବା ଅତିବଡି ଯୋଉ ଉପାଧି ସେଟା କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଟା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ସବୁଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଗ୍ରୀନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡିଆ ଜ୍ଞାନପୀଠ ୱିନର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଥର ଅଫ ଯାଜ୍ଞା ସେନୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଅଥର ଅଫ ମାଟିର ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଅଥର ଅଫ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ବାଜି ରାଉତର ଅଥର କିଏ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଓଡିଆ ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ବଳରାମ ଦାସ। ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପଏଟ ବା ବିପ୍ଳବୀ କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କବିବର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖାର ଫାଇଭ ଗ୍ରେଟ ସେଣ୍ଟସ ବା ତା ନାଁ ନା ଦିଟା ଦିଟା ପଞ୍ଚସଖା ଅଛନ୍ତି ଏନସିଏଣ୍ଟ ପଞ୍ଚସଖା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚସଖା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯାକ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦୁଇଥର ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଇଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ବଳରାମ ଦାସ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଜ୍ଞାନପୀଠ ୱିନର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଆ ସହିତ ଆଜିର ଆମର କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ସବୁ ବି ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଆଉ କିଛି ଆଠୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଚାରିଲି ତମକୁ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବୁକ୍ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିନି ଏଥିରେ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଏଇ ଟପିକ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଥର୍ସ ବା ମାନେ ଲିଟରେଚର ଟପିକ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ କିଛି ମେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ତ ନାହିଁ ମୋ ହିସାବରେ। ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଯାହା ବି ଥିଲା। ରିପିଟେଡଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଅଦର ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ସ ହଉ ସବୁ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଯଦି ସେସନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପକେଇ ସାରିଛ ମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଛ ସେମାନେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏବେ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ, କାହିଁକି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହାଇ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପକେଇ ନାହଁ ବା ମାନେ ଏବେ ଫର୍ଦର ଯେଉଁ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ପକେଇବ, ତ ପକେଇ ଦିଅ ଆରାମସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏମିତି ଭାବନି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ ପଢ଼ିବି। ଏବେଠୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, କାହିଁକି ପରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ, ୟା ଫିର୍ ତମେ ମୋତେ ମାନେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଇନ୍ ମାଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ନେମ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଛି ମୋର, ତ ସେଠି କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ବାୟୋରେ ଅଛି। ଏ PDF ବି ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ବୁକ୍ଟା ପରଚେସ୍ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର, ସେମାନେ ତଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଥିରେ ଫୋନ୍ କରିକି ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ 2017ରୁ ନେଇକିନା 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିରେ ଇୟର୍ ୱାଇଜ୍ ଆଉ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଆମ ଟିମ୍ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଏବେ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଏସେ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଯାହା ବି ଆମର ଲେଟର ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବୁକ୍ ଇ ବୁକ୍ ନେଇ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ପରଚେସ୍ କରିବାର ଥିବ ସେମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କନସଲ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପାଖାପାଖି କାମ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ବି ଲଞ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।